बल छुटक्यो बंधन परै, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज का यह विशेष दीवान सरदार गंगा सिंह जी ढिल्लों, जिन्हां दी बड़ी यूनीक कंट्रीब्यूशन है साडे धार्मिक पिड़ दे विच भी ते सियासी पिड़ दे विच भी, उन्हां दी याद नूं समर्पित है। और बड़ी चंगी गल है कि दीवान दे विच साडे पाकिस्तानी मुसलमान भरा भी आए हुए ने, और ये भी अपने आप दे विच एक यूनीक मैसेज है। जदों असीं सिੱਖੀ दी गल करदे ते भाई गुरदास जी दी ये लाइन दिमाग दे विच आंदी है, एक बाबा अकाल पुरख दूजा रबाबी मर्दाना। ये जिहड़ी सांझ है बाबे दी बाणी, मर्दाने दी रबाब ते मर्दाने दी आवाज़, ये जिहड़ी सांझ है तौहीद दी, जिसनूं अलामा इकबाल जिन्हां ने बांगे दरा किताब दे विच नज़म नानक लिखी, जदों उन्होंने इस इस्लाम ते सिੱਖੀ दी सांझ दी गल कीती, उन्हां दी लंबी नज़म है, मैं वेरवे च नहीं जावांगा, पर उन्होंने उस नज़म दे अखीर च कहा कि आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है। आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। हुण इस्लाम दे विच मर्द कामिल मुहम्मद साहब ले इस्तेमाल हुंदे ते गल तौहीद दी सांझ दी है। एक रब साहिब मेरा एको है भाई एको है। इस्लाम दा भी कलमा बेसिक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक रब है। रब दे नाल कोई समझौता नहीं है, वो कोई तीन कोई शिवजी विष्णु ब्रह्मा नहीं है, उन्होंने तोड़िया नहीं जा सकता। वो नाजर भी है, हाजिर भी है, गायब भी है, अपनी कायनात च है, पर वो एक वाहद एक रब है। ये जड़ी सांझ, और फिर साईं मियाँ मीर ते गुरु अर्जन साहिब, हुण ज़ाहिर है कि जदों एक पासे वो आइडियोलॉजी है उस खिते दी, जिथे किसे होर दा छोया होया पानी जिसनूं उन्होंने मलेच ऐलाने, वो उसनूं टच करना ही जड़ा उन्होंने भिट दिंदे। जिन्हें इंसान दी इंसान दे विच विथ पा के शूदर दे लई उस धरती नूं गमखाना बना दिता है, जिन्हां दे लई उन्हां दा वो सारा कुछ ही नकारण योग सी जिहड़ा ब्राह्मणवाद दे ढांचे विच फिट नहीं सी हुंदा। ते इत्थे हरी मंदिर रब दा घर, इस गल दा ध्यान रहे। बहुत बार मंदिर शब्द अज क्योंकि टैंपल ही अंग्रेजी च कहा जाता है तो बुत परस्ती का ख्याल आंदा है। पुरातन पंजाबी दे विच मंदिर दा अर्थ सी घर, और गुरबाणी च बहुत सारियां कोट्स जड़ियां ने वो असी तुहानूं दे सकते हैं कि मंदिर घर है, रब दा घर। हुण रब दा घर तामीर हो रहे, चार दरवाजे, और उस दे संगे बुनियाद रखण दे लई, नींह पत्थर दे लई पालकी दे उत्ते साईं मियाँ मीर जी नूं लाहौर तो इनवाइट किया जाता है। हुण इस सांझ नूं गल नबी खान गनी खान तक जिवें सर गुरबख्श सिंह जी ढिल्लों ने की। एक पिछले दिनां च एक बड़े स्कॉलर ने हैदराबाद दे रहण वाले नश्तर अपने नां दे नाल लिखदे ने, उन्हां दा एक आर्टिकल मैं देख रहा सी, हालांकि कुछ चीज़ां नज़र चों गुजरदियां ने कि जे तुसी अज भी तख्त श्री केसगढ़ साहिब दर्शनां नूं जाओ ते शस्त्रां दे दर्शन करवाए जाते हैं, क्योंकि साडे तख्त दा कानसैप्ट तख्त थ्रोन है, थ्रोन सीट ऑफ पावर है, और सीट ऑफ पावर नूं तुसी शस्त्रां नाल ही हासिल करदे हो, शस्त्रां नाल ही प्रोटैक्ट करदे हो। यही कारण है कि जिहड़े लोग कदे जून 84 दे
ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੋਰਚੇ ਬੰਨੇ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ। ਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਮਤ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਮਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਰਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਰਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਬੇਅਰ ਆਰਮਸ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਫ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਫ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਰਵਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੈਫ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸੈਫ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੋਂ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬਿਲੀਫ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਬਰੇਵਰੀ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਸੈਫ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਫ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੈਫ ਅੱਜ ਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸੈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 47 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਬ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਢੇਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ 47 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1993 ਚ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 47 ਦਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਚੀ ਲੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੌਕ ਸੀ,
47 ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ, ਕਿ 47 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ, ਮੁਗਲਾਂ, ਅਫਗਾਨਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੀ ਆਏ, ਕਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਪਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਕਿ 174 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 18 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਵੀ 47 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਨ ਹੈ, ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹਿਤ ਹੋਤ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮੀਠੋ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖੰਡ ਦੇ ਲਈ ਗੰਨਾ, ਕਮਾਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਨਾ, ਗੁੜ, ਖੰਡ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕੋਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਾ ਵਿਲ ਸੀ, ਨਾ ਐਫਰਟ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਜੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਡੋਗਰੇ ਤੇ ਮਿਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਰ ਔਰ ਡੋਗਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਡਾਇਰੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ the results of the Anglo-Sikh wars would have been be different if the community of the Lions wouldn't have been be led by the traitors, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੱਦਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ 9 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਜ਼ਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ TV 84 ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ, ਰਾਈਟ ਅਪ, ਜਿੰਨੇ ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਜ਼ਮ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ
5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਐਸੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ 84 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਓੜਕ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁੱਡਵਿਲ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ 47 ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਈਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖਣੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਥੋੜੀ ਡਿਬੇਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ MP ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਦਰਤਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 3-4 ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, Jio TV, ਸਮੇਂ, ਆਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਲਾਈਨ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੋਏ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 55 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਦੁਬਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 1981 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ। ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਥੱਲੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛਪੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਥੱਲੇ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਡਰੂ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਈਸ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਸਨ, ਟੌੜੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟਰਗਲ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਏ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਔਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 32-33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਔਰ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਦੇ 1993-94 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕੀਚੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਚਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਣਗੇ। ਜੇ ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹਿ ਤੋ ਹੋਤ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮੀਠੋ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਸੱਦ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਏ, ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਹੋ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਤੇ ਅਨਹਿੰਡਰਡ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਠ। ਔਰ ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਆਏ, ਹੋਰ 50 ਸਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਲਾਓ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।